जय जगन्नाथ पिलामाने आमे संस्कृत साहित्य मंजरी दशम श्रेणी शिशुवात्सल्यम एकांकिका विभाग आमे आमर संस्कृत शिक्षायतन ये प्रकोष्ठ मध्य दुईटी विभाग करी आमे ताकू पढ़ी सारीचे जोठू थिला बाकी आज से पुणी थे आमे आरंभ करवा है ताले आमे पढ़ी जे राजा और तपस्विनी जितेबाला पिलाटी को पिलाटीर कथा राजा से बुझुले से ही समय रे कौन जड़े तपस्विनी गोटे मृत्तिका मयूर आणिकी आकु कहला सर्वदमन को कहला जे सर्वदमन शकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व है यही शकुंत शब्दर अर्थ मु आर प्रिय कही जे शकुन माने कौन पक्षी तारे पक्षीर लावण्य को देख सदृष्टि क्षेपम ये पिला माने थिला सदृष्टि क्षेपम अर्थात माने फटांकिना चाहिला कि से सर्वदमन पछकू पाखु चाही से तपस्विनी को कहला पुत्र बा मे अंबा पुत्र माने कहले केउठारे बा माने अथवा मे माने मोर अंबा कहले मा नहीं कहला कोठी मो मा सदृष्टि क्षेप माने फटांकिना चाहिला बोलिकी तापरे दुई जण जाक तपस्वी नाम सदृशन वंचित मातृवत्सल नाम सदृशन नाम सहित सादृश्य थिबारु शकुंत शब्दर अर्थ ता माँ नाम सहित अच्छी शकुंत शब्दटी तेणु एमाने कहले जे जो नाम सदृशन नाम सहित सादृश्य थिबा हेतु मातृवत्सल अर्थात मातृ से ही पुत्र वंचित वंचित माने ठकीगला है ताले मार नाम सहित सामंजस्य थिबारु पिलाटी ठकी जाइछि माने माँ बोली भाभी नहीं तापरे तपस्विनी कहला बश्च हे पुत्र अस्य अस्य कहले यही मृत्तिका मयूरस्य मृत्तिका मयूरटीर पे शेष षष्ठी हम रम्यत्वम सौंदर्य को पश्येति संधि विच्छेद कले पश्य युक्त इति पश्य माने देख इति माने बोली भणितोसी भणित युक्त असी भणितोसी भणित माने कहवा है ताले कहला जे हे वत्स यही मृत्तिका मयूर सौंदर्य को देख बोली मु कहूतिली बुझिपाल हे पुत्र यही मृत्तिका मयूर सौंदर्य को देख बोली मु कहूतिली तापरे राजा आत्मगतम राजा मने मने किंबा शकुंतलेस्य मातृआख्या किंबा बा माने अथवा अथवा कौन कि माने कौन शकुंतला इति अस्य संधि विच्छेद सेठी कर दियो शकुंतला युक्त इति युक्त अस्य शकुंतला बोली अस्य मातुराख्या मातुहु युक्त आख्या माने मार नाम राजा तो बहुत चलाक ना जहार भी से राजा बहुत बुद्धिमान निश्चय अटंती तेणु से कहले आ कौन आर माँ को ना शकुंतला से कौन कले माने भाभी नेले अथवा अथवा नहेले सन्ति पुनर्नामधेय सदृशानी सन्ति माने रही पुनः युक्त नामधेय सदृशानी ताले मने मने भाविले कहले आ कौन यही नाम सहित किछि सामंजस्य हैला भलिया नाम रही कि शकुंतला नाम सहित तापरे पिलाटी बालह आर्य के हे आर्य के तपस्विनी कहला रोचते मह्यम एसह भद्र मयूर रोचते माने आनंद दउची बा भल लगुची मह्यम एसह यही मह्यम कहले मुते एसह माने यही भद्र मयूर सुंदर मयूरटी यही मयूरटी मते बहुत भल लगुची इति क्रीडनक मादते कहीकि से खेलनाटी को कौन कला नहीं गला है यही समय रे दुई जन जाक तपस्वी बिलोक्य सोद्वेगम बिलोक्य ताकू देखिकी सोद्वेगम सोद्वेगम कहले उद्वेगर सहित ताकू देखिकी बहुत माने उद्वेग होइकी कहले ओहो ओह माने अरे रक्षा करंडकम अस्य मणिबंधे न दृश्यते रक्षा करंडकम पिला माने रक्षा करंडकम युक्त अस्य रक्षा करंडक कहले जो आमे कहूचे कवच जो कवच जमी डौरिया लगाती सेमती कवच ता अस्य मणिबंधे न दृश्यते आर मणिबंध रे हातर थिबा मणिबंध है मणिबंध रे देखा जाऊ नहीं बुझेला यार मणिबंध रे देखा जाऊ नहीं
तापरे अलम आवेगन या शुणिकी राजा कहले अलम आवेगन अलम कहले वृथा आवेगन एते व्यग्रता नहीं ताले अलम आवेगन एते व्यग्रता रे वृथा नूनम नूनम कहले निश्चित भाव इदम अस्य इदम युक्त अस्य इदम कहले एहा अस्य माने एहारो सिंह शावक मर्दक विमर्दात सिंह शिशु को मक्चामुक्ची कला बेले परिभ्रष्टम पड़ी जाइथिबो ହେଲା ରାଜା କହିଲେ ଏତେ କାହିଁକି ଉଦ୍ବେଗ ହଉଛ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ ସିଂହ ଶିଶୁଟିକୁ ମକ୍ସାମକ୍ସି କଲା ବେଳେ ପଡି ଯାଇଥିବ ଏହା କହି ତଳେ ପଡିଥିଲା ରକ୍ଷାକରଣ୍ଡକଟି ଇତି ରକ୍ଷାକରଣ୍ଡକମ୍ ଗ୍ରହୀତୁମ୍ ଇଚ୍ଛତି ଇତି କହିଲେ ବୋଲି ରକ୍ଷାକରଣ୍ଡଟିକୁ ଅର୍ଥାତ ରକ୍ଷା କବଚଟିକୁ ଗ୍ରହୀତୁମ୍ ଇଚ୍ଛତି ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ କିଏ ସେ ରାଜା ଏତିକି ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ତପସ୍ୱୀ ମାଁ ଖୋଳୁ ଅର୍ଥାତ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ କଥମ ଅଗୃହଣାତ୍ କିପରି ଇଏ ଧରି ପକେଇଲେ ପିଲାମାନେ ସିଏ ଏପରି କହୁ କହୁ ମାଁ ଖୋଳୁ ରାଜା କଣ କଲେ ତାକୁ ଧରି ସାରିଲେଣି ତେଣୁ ସେମାନେ କହିଲେ କଣ ଇଏ ଧରି ପକାଇଲେ ଇତେ ବିସ୍ମୟାତ୍ ବୋଲି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଉର ନିହିତ ହସ୍ତେ ଉର ମାନେ ଛାତିରେ ନିହିତ ହସ୍ତ ହାତକୁ ରଖି ପରସ୍ପରମ୍ ଅବଲୋକିତ ପରସ୍ପର କହିଲେ ପରସ୍ପରକୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଅବଲୋକିତ ଚାହାଁ ଚାହିଁ ହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ କହିଲେ କଣ ଇଏ ଧରି ପକେଇଲେ କହିକି ହାତକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିକି ଦି ଜଣ ଯାକ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଲେ ରାଜା କିମर्थम ପ୍ରତିସିଦ୍ଧା ସ୍ମ କିମर्थम କଣ ପାଇଁ କିମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥମ ପ୍ରତିସିଦ୍ଧା ମାନେ ବାରଣ କରୁଥିଲ ସ୍ମ ତାହେଲେ ରାଜା କହିଲେ କଣ ପାଇଁ ମତେ ବାରଣ କରୁଥିଲ ତାପରେ ପ୍ରଥମା ତପସ୍ୱୀ କହିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ हे ମହାରାଜ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏସା ଅପରାଜିତା ନାମ ଔଷଧି ନାମ ଯୁକ୍ତ ଔଷଧି କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରକ୍ଷାକରଣ୍ଡକଟି ଏଇଟି ହଉଛି କଣ ଅପରାଜିତା ନାମକ ଔଷଧି ଅସ୍ୟ ଜାତକର୍ମ ସମୟେ ଅସ୍ୟ କହିଲେ ଏହାର ମାନେ ସର୍ବଦମନର ଜାତକର୍ମ ସମୟେ ତାର ଯେତେବେଳେ ନାମକରଣ କରାଯାଉଥିଲା ଭବତା ମାରିଚେନ ଭଗବାନ ମାରିଚଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଋଷି ଭଗବତା ମାରିଚେନ ଦତ୍ତା ତଥା କହିଲେ ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆର ନାମକରଣ କରାଯାଉଥିଲା ଜାତକ କର୍ମ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମରିଚଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏତାମ କିଳ ଏତାମ କହିଲେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାତା ପିତରଉ ମାତା ଏବଂ ପିତା କିମ୍ବା ଆତ୍ମନମ ନିଜେ ହେଲା ଚ ବର୍ଜୟିତ୍ୱା ଚ କହିଲେ ଓ ତାହେଲେ ମାତା ପିତା ଓ ସେ ନିଜେ ବର୍ଜୟିତ୍ୱା ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇ ଅପରହ ଅନ୍ୟ କେହି ଯଦି ଭୂମି ପତିତାମ ଭୂମିରେ ପଡିଯାଇଥିବା ବେଳେ ନ ଗୃହଣାତି ଧରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା ଏହାର ମା କିମ୍ବା ବାପା କିମ୍ବା ଇଏ ତାକୁ ଧରିପାରିବେ ଅନ୍ୟ କେହି ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ ରାଜା ଅଥ ଗୃହଣାତି ରାଜା କହିଲେ ଯଦି କିଏ ଧରି ପକାନ୍ତି ଅଥ ଗୃହଣାତି ପ୍ରଥମା ତତସ୍ତମ ତତଃ ଯୁକ୍ତ ତତସ୍ତମ ତତ କହିଲେ ତାହାପରେ ମାନେ ଯଦି କେହି ଧରି ପକାନ୍ତି ତାହାପରେ ତମ କହିଲେ ତାକୁ ସର୍ପ ଭୂତ୍ୱା ଭୂଯୁକ୍ତ ତ୍ୱା ସର୍ପ ଯୁକ୍ତ ଭୂତ୍ୱା ମାନେ ସର୍ପ ହୋଇ ଦଂଶନ କରେ ହେଲା କହିଲେ ତାଙ୍କ ମାତା ପିତା ଆଉ ସେ ନିଜେ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବିନା ଆଉ ଯଦି କିଏ ଧରିବ ତାକୁ ସେ କଣ କରିବ ନା ସର୍ପ ହୋଇ ଦଂଶନ କରିବ ରାଜା ଭବତୀଭ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କଦାଚିତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ୟାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକୃତା ବିକ୍ରିୟା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକୃତା ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିଛନ୍ତି ବା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କହିଲେ ଉଭୟ କହିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କହିଲେ ଅନେକ ସହ ମାନେ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ରାଜା ସହସ୍ରମ ଆତ୍ମଗତମ ତେଣୁ ରାଜା ଏଥର ଜାଣିନେଲେ କଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପିଲାଟି ମୋର ସନ୍ତାନ ନାଇଁ ତା ପୁଅକୁ ପାଇଗଲେ ତା ଆଗରୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ନା ତାହେଲେ ସହର୍ଷମ କହିଲେ ହସିକିରି ଆତ୍ମଗତମ ମନେ କଥମ ଯୁକ୍ତ ଇବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣମ
ଯୁକ୍ତ ଅପି ମେ ମନୋରଥମ୍ ମୋର ମନୋରଥକୁ ନାଭିନନ୍ଦାମି। ତାହେଲେ ରାଜା କହିଲେ କିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ବା ମନୋରଥକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ନ ଜଣାଇବି। ତାମାନେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଉ ଖୋଜା ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ନାଇଁ। ଇତି ବାଳମ୍ ପରିସଜ୍ୟତେ ଏହା କହି ପିଲାଟିକୁ ପରିସଜ୍ୟତେ ମାନେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ସୁବ୍ରତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ କହିଲା ଆରେ ସୁବ୍ରତା ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରଥମା ଏହି ମାନେ ଆସ ଇମମ୍ ବୃତ୍ତାନ୍ତମ୍ ଏଇ କଥାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟିଗଲା ଯୋଉ କାହାଣୀ ଗୁଡିକୁ ନିୟମ ବ୍ୟାପୃତାଏ ନିୟମରୁ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିବା ଶକୁନ୍ତଳା ଏଇ ମାନେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ନିବେଦୟାବହ ଜଣାଇବା ଇତି ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତେ ହେଲା। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ କହିଲା ସୁବ୍ରତା ଆସ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣାବଳୀରୁ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିବା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ଜଣାଇବା। ଏହା କହି ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗଲେ। ରାଜା ତ ପିଲାଟିକୁ କଣ କରିଥିଲେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପିଲାଟି କଣ କହିଲା ମୁଞ୍ଚ ମାମ୍ ମୋତେ ଛାଡ। ମୁଞ୍ଚ ମାମ୍ ମାନେ କଣ ମୋତେ ଛାଡ। ଅମ୍ବାୟାହା ସକାଶମ୍ ଗମିଷ୍ୟାମି ଅମ୍ବା କହିଲେ ମା କହିଲା ମୋତେ ଛାଡ ମୁଁ ମୋ ମା ପାଖକୁ ଯିବି। ରାଜା ପୁତ୍ରକ ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରଥମା ହେ ପୁତ୍ର ମୟା ସହ ଏବ ସହଯୋଗରେ ମୟା ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମୟା ସହ ଏବ ମାତରମ୍ ଅଭିନନ୍ଦିଷ୍ୟସି ମୋ ସହିତ ହିଁ ମାଙ୍କୁ ତୁମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବ। ଏହା ତାକୁ କହିକିରି ଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆସିଛି କୋଉଥିରୁ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଆପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିରିୟଡରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଶକୁନ୍ତଳା କଥା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରମ୍ୟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢିବ। ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ସନ୍ଧି ସମାସ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସବୁଗୁଡିକ ନିଜେ ନିଜେ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ଓଡିଆଟିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା।